गुड आफ्टरनून। एकाउंटनी अंदर पहला भागनी अंदर आपणे 1 થી 10 चैप्टर जोया। हिसाबी पद्धतिनी प्रक्रिया प्रमाणे वाउचर व्यवहारोनी ओळख, पछी आम नोंध जोई, पेटा नोंध जोई, खरीद नोंध, खरीद परत, वेचाण, वेचाण परत, रोकड़ मेळ जोयो, पछी खाधा वहीमां खतावणी करी, आम नोंध उपरथी खतावणी, पेटा नोंध उपरथी खतावणी, रोकड़ मेळ उपरथी खतावणी, एवुं बधुं जोयुं। GST वसेकनी वात करी, पछी काचुं सरवैयुं, छेल्ले आपणे काचुं सरवैयुं पूरुं कर्युं। बराबर। हवे पहला भागनी अंदर एक चेप्टर बाकी छे, ए आपणे लास्टमां लेवानुं छे, एटले पहलो भाग आखो कम्प्लीट थई जाय। भाग 2 नी वात करी तो भाग 2 नी शरूआत बीजा चेप्टरथी आपणे करवानी छे, एटले एकाउंटनी अंदर आजथी आपणे पार्ट 2 एकाउंटनो जे बीजो भाग जे छे बराबर ए चालू करवानो छे। तो बीजा भागनी अंदर बीजू चेप्टर जे छे एनी आपणे शरूआत करवानी छे घसाराना हिसाबो। सौथी पहली बात ई के तमारा मगजनी अंदर पहला तो ई क्लियर होवुं जोईए के घसारो कहेवाय कोने, घसारो एटले शुं। शब्द तो कदाच सांभळेलो होय, खर्च छे घसारो। आपणे पहला चेप्टरनी अंदर पहला भागमां बधे वात करी हती घसारानी। ख्याल छे कोईने घसारो शुं छे? घसारो कोने कहेवाय? घसारो कोना उपर लागे? घसारो। घसारो एटले शुं थाय? फायदो थाय? शुं छे घसारो? तमारा मननी अंदर घसारा विશે शुं छे? तो खाली मगजमां घसारो ए मिलकतनी किंमतमां जे पण घटाडो थाय छे ई दर्शावे छे। आपणो खर्च छे, आपणुं नुकसान छे घसारो। केवी रीते एक समजावुं तो तमारा हाथमां फोन छे। मैं तमने आनी पहला पण एक वखत उदाहरण दईने समजाव्युं हतुं के तमारा हाथमां फोन छे। सपोज हूँ मानी लो अत्यारे के ज्यारे तमे लीधो तो त्यारे 10,000 रुपयानो हतो, भले 20 नो होय 25 नो होय। आ तो आपणे धारी लई रकम। कोकने एम थाय साहेब मैं तो 25,000, ई वात बराबर। आपणे मानी लઈએ आ फोन तमे लीधो, 10,000 रुपयानो लीधो। केटलानो लीधो? 10,000। हवे तमे फोननो वपराश करो छो, तो वपराश करो छो तो मानी लो तमे 6 महीना वापरो फोन। केटला महीनानो वपराश कर्यो? 6 महीनानो। 6 महीना ई फोन तमे वापरो। हवे तमारे ई फोन वेचवो छे, वेचाण करवुं छे फोननुं, तो आ फोनना पैसा 10,000 करता वधु आवशे के 10,000 करता ओछा आवशे? आपणे बीजुं बधुं जवा दे, खाली केटला आवे ई वात जवा दे, पण 10 करता वधु आवे के 10 करता ओछा आवे? पहेला विचारो खाली आटલું। घणाने एम थाय साहेब कांई न आवे, कदाच हालो 4,000 रुपया आवे, 5,000 आवे, 6,000 आवे, जे मानी लई, पण टूंकमां 10,000 करता केवा आवे? ओछा आवे, कोई दी वधु आवे नहीं। सेना कापे पण पैसा? ए रकम सेनी कापशे ई को पेला मने? तमे कहो वेचवा जई ताने 6,000 रुपया आव्या, हालो बराबर 10,000 नो फोन हतो, 10,000 नो फोन छे, 6 महीना वापरो, वेचवा गया तो 6,000 रुपया आव्या, तो ये 4,000 रुपया कापे है ना। बैंक में 10,000 मूक्या होय तो व्याज सहित वधारे पैसा आवे ने तो वधारे न मळवा जोईए। आपणे फोन 6 महीना पछी वेचवा गया, आपणे कीधुं साहेब आना कंई आवे नहीं, 6,000 रुपया आवे देवो होय तो बराबर, हालो 6,000 आवे। तो आ 4,000 रुपया काप्या ई शेना काप्या? 10,000 रुपयानुं रोकाण कर्युं हतुं 6 महीना पहेला मोबाइलमां। तमे मोबाइल लीधो 10,000 नो, 6 महीना वापरो, वेचवा गया 6,000 रुपया आव्या बराबर। तो 10,000 तो तमे पहेला 6 महीना पहेला आपी दीधा था, तेना पैसा वधवा जोईए घटवा जोईए? घटे। शुं काम घटे छे? कारण के फोन तमे शुं कर्यो? वापरो। एम मिलकतनी कोईपण मिलकत होय, कोईपण मिलकत होय एनो जेम वपराश थाय, मिलकतनो जे वपराश थाय एम एनी किंमत शुं थाय? वधे के घटे? मिलकत होय कोईपण मिलकत एने आपणे वापरी तो एनी किंमत वधे के घटे? घटे। मिलकतनी किंमत शुं थई जाय?
ઘટે. આપણે કાર લીધી હોય, કાર નવી લઈ તો 5 લાખની આવતી હોય કે 10 લાખની આવતી હોય અને બે વર્ષ વાપરીને પછી વેચવા જઈએ તો એના ભાવ ઘટે. એ જે મિલકતની કિંમત જે ઘટે છે ને એ ઘટાડો થાય ને એને શું કહેવાય? ઘસારો કહેવાય. એને શું કહેવાય? ઘસારો. કોઈ પણ મિલકતની કિંમતમાં થતો ઘટાડો, કોઈ પણ મિલકતની કિંમતમાં થતો ઘટાડો એટલે એને શું કહેવાય? ઘસારો. એ જે આ જે 4000 રૂપિયા જે છે ને ઘસારો લાગ્યો. શું લાગ્યો? તમે જે વપરાશ કરો છો, મિલકતનું વપરાશ કરવાથી મિલકતની કિંમત ઘટે અને મિલકતની કિંમતમાં જે ઘટાડો થાય છે એને શું કહેવાય? ઘસારો કહેવાય. દરેક મિલકતમાં ઘટતો. બિનચાલુ મિલકત ઉપર લાગે, ખાસ કરીને કઈ મિલકત ઉપર લાગે? બિનચાલુ. બરાબર. મકાન, ફર્નિચર, યંત્ર, વાહન. બરાબર. આ જે બિનચાલુ છે એમાં એક જ મિલકત એવી છે કે જેની ઉપર ઘસારો નથી લાગતો. આ પણ હું બોલ્યો હતો. એક એવી બિનચાલુ મિલકત છે કે જેની ઉપર ઘસારો નથી લાગતો. એને ખ્યાલ છે? આપણા ધંધાની અંદર એક જ એવી મિલકત છે કે જેની ઉપર ઘસારો ન. મકાન ઉપર તો લાગે, મકાન જૂનું થઈ જાય તેના ભાવ ઘટે, મકાન ઉપર લાગે. હજી એક વસ્તુ એવી છે કે જેના ઉપર ઘસારો નથી લાગતો. શેના ઉપર ન લાગે? જમીન ઉપર ન લાગે. શેના ઉપર ન લાગે? ખાલી જમીન પડી હોય ને એના ઉપર ન લાગે કોઈ. કારણ કે જમીન એમ કે 10 વર્ષ જૂની જમીન, ચાલો પૈસા ઓછા આવશે, જમીન ઉપર ન લાગે. મકાન હોય 50 વર્ષ જૂનું મકાન હોય તો ભાવ શું થઈ જાય? ઘટે. મકાન ઉપર લાગે, જમીન ઉપર કોઈ દી ઘસારો લાગતો નથી. પણ મગજમાં એક વસ્તુ મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે, ક્લિયર કરો, ઘસારો કોને કહેવાય? તો મિલકતની કિંમતમાં જે ઘટાડો થાય છે એને શું કહેવાય? ઘસારો કહેવાય. એના માટેની વ્યાખ્યા જે છે કાર્ટર નામના વ્યક્તિએ આપી હતી. કોને? ઘસારાની વ્યાખ્યા કાર્ટર નામના વ્યક્તિએ આપી હતી. કાર્ટર, કાતર નહીં, કાર્ટર. કાર્ટરના મત અનુસાર ઘસારો કોને કહેવાય? એ શું કહે છે? ઘસારો કોને કહેવાય? તો એવું કહે છે કે મિલકતનો વપરાશ કરવાથી મિલકતની કિંમતમાં થતો ક્રમશઃ ઘટાડો. શું થાય? મિલકતનો વપરાશ કરવાથી મિલકતની કિંમતમાં થતો ક્રમશઃ ઘટાડો એટલે ઘસારો. કાર્ટરના મત અનુસાર શું કહે છે? મિલકતનો વપરાશ કરવાથી મિલકતની કિંમતમાં ક્રમશઃ, જો ક્રમશઃ એટલે શું થાય? તો કે ક્રમશઃ એટલે ધીમે ધીમે ઘટાડો થાય. એક સાથે કંઈ ડાયરેક્ટ ન ઘટી જાય. આજ મોબાઈલ લીધો ને 10,000નો મોબાઈલ લીધો ને તમે કહો ભંગારમાં નાખી દેવાનો 2 દી પછી, તો એવું ન થાય. 2 દી વાપરો તો કદાચ એમાં 1000 ઘટે, અઠવાડિયું વાપરો તો 1500 ઘટે, બરાબર, 2000 ઘટે. એમ ધીમે ધીમે ક્રમશઃ ઘટાડો થાય. તો મિલકતનો વપરાશ કરવાથી મિલકતની કિંમતમાં ક્રમશઃ થતો ઘટાડો એટલે ઘસારો. ઘસારાની વ્યાખ્યા બાકી કરો. આટલું જ યાદ રાખજો ખાલી, તોય કંઈ વાંધો નથી. મિલકતની કિંમતમાં ક્રમશઃ થતો ઘટાડો. શું? મિલકતની કિંમતમાં થતો ક્રમશઃ ઘટાડો એટલે એને શું કહેવાય? ઘસારો. દરેક મિલકત ઉપર લાગે. ખાસ કરીને ઘસારો કઈ મિલકત ઉપર લાગે? બિનચાલુ મિલકત ઉપર. આ ઘસારાનો અર્થ. લક્ષણોની વાત કરીએ ને, લક્ષણો શું કહે છે ઘસારાનું? તો પહેલું લક્ષણ છે કે કાયમી મિલકત ઉપર લાગે. કાયમી મિલકત એટલે બિનચાલુ મિલકત ઉપર. બિનચાલુ મિલકત અથવા તેને શું કહેવાય? કાયમી મિલકત. કોઈ દી ચાલુ મિલકત ઉપર ઘસારો લાગે નહીં. રોકડ ઉપર કોઈ દી ઘસારો લાગ્યો જોયો? 2000 રૂપિયા હાથમાં પડ્યા હતા, 2 મહિના ખીચામાં રહ્યા, તેના 1500 થઈ ગયા, એવું થાય? ન થાય. કોઈ દી ચાલુ મિલકત ઉપર ક્યારે ઘસારો લાગે નહીં. કઈ મિલકત ઉપર લાગે? બિનચાલુ મિલકત ઉપર લાગે. તો આપણે એટલું કહી શકાય કે ઘસારો હંમેશા બિનચાલુ મિલકત પર ગણાય છે. એટલે જ તે બિનચાલુ મિલકત જે છે ને એનું બીજું નામ છે ઘસારાપાત્ર મિલકત. બિનચાલુ મિલકત એનું બીજું નામ શું છે? ઘસારાપાત્ર મિલકત. ઘસારો હંમેશા બિનચાલુ મિલકત પર ગણાય છે. એટલા માટે
એટલા માટે બિનચાલુ મિલકતને ઘસારા પાત્ર મિલકત કહે છે। એટલે પહેલું લક્ષણ શું થાય? બિનચાલુ મિલકત। ઘસારો હંમેશા કેના ઉપર લાગે? બિનચાલુ મિલકત પર ગણાય છે, બરાબર। એટલા માટે જેનું બીજું નામ શું છે? ઘસારા પાત્ર મિલકત, બરાબર। બીજું, ઘસારો મહેસૂલી ખર્ચ છે। કેવો ખર્ચ છે? યાદ છે? ખર્ચના 3 પ્રકારના ખર્ચ આવે, યાદ આવતું હોય તો પહેલું ચેપ્ટર। મૂડી ખર્ચ, મહેસૂલી ખર્ચ અને પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ। ધંધાની અંદર 3 પ્રકારના ખર્ચ હોય: મૂડી ખર્ચ, મહેસૂલી ખર્ચ અને પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ। મૂડી ખર્ચ, જે ખર્ચ અમુક અંતરમાં રોજબરોજ ન થાય, ક્યારેક જ થતો હોય, મિલકતની ખરીદી કરવા માટે જે ખર્ચ થતો હોય એને મૂડી ખર્ચ કહેવાય। અને જે ધંધામાં રેગ્યુલર નિયમિત રીતે જે ખર્ચ થતો હોય, દાખલા તરીકે માલની ખરીદી હોય, પગાર હોય, બરાબર, રેગ્યુલરલી જે ખર્ચ થતા હોય એવા ખર્ચને શું કહેવાય? મહેસૂલી ખર્ચ કહેવાય। અને ઘસારો એવો છે કે જે નિયમિત રીતે ગણાય, દર વર્ષે ઘસારો ગણાય। જેટલી પણ મિલકત હોય એનો દર વર્ષે શું ગણાય? ઘસારો ગણાતો હોય। દર વર્ષે ઘસારો ગણાતો એટલે નિયમિત રીતે થાય છે। એટલે ઘસારો એ કેવો ખર્ચ છે? યાદ રાખજો, ઘસારો એ બિનરોકડ, એવો પણ શબ્દ લખાય, ઘસારો એ બિનરોકડ અને મહેસૂલી ખર્ચ છે। કેવો છે? બિનરોકડ અને મહેસૂલી ખર્ચ છે। પહેલું બિનચાલુ મિલકત, બીજું મહેસૂલી ખર્ચ, ત્રીજું સમય પર આધારિત। ખાસ કરીને ઘસારો જે છે, ઘસારો એ સમય આધારિત ગણાય। એક મિલકત લીધી અને 4 વર્ષ વાપરી તો એના ઉપર કેટલો ઘસારો લાગે તો એ સમય આધારે। બીજી મિલકત છે એને 2 વર્ષ વાપરી તો એના ઉપર, ટૂંકમાં ઘસારો જે છે એ સમયના આધારે ગણાય। શેના આધારે ગણાય? સમયના આધારે। કેટલું વપરાણું, એની કાર્યક્ષમતા કેટલી છે એ બહુ જ ઓછું જોવામાં આવે, પણ એ કેટલો જૂનો છે, કેટલી જૂની મિલકત છે એના ઉપર વધારે ધ્યાન દેવામાં આવતું હોય છે। એટલે ઘસારો હંમેશા સમયના ધ્યાનમાં રાખીને ગણાય છે। શેને ધ્યાનમાં રાખીને ગણાય છે? એટલે ઘસારો એ સમય આધારિત ખર્ચ છે। એક તો બિનચાલુ મિલકત પર ગણાય, બીજું મહેસૂલી ખર્ચ છે, અને ત્રીજું શેના પર આધારિત છે? સમય પર આધારિત છે। ઘસારો એ શેના ઉપર ગણાય છે? સમય પર આધારિત ખર્ચ છે। તો સૌથી પહેલાં ઘસારાનો અર્થ, ઘસારો કોને કહેવાય? એની વ્યાખ્યા કોને આપી? કાર્ટરે શું કીધું? મિલકતનો વપરાશ કરવાથી, જેમ જેમ તમે મિલકતનો વપરાશ કરતા જાઓ, મિલકતનો વપરાશ કરવાથી મિલકતની કિંમતમાં થતો, એવું પણ લખીએ કે મિલકતની કિંમતમાં થતો અથવા મિલકતની કિંમતમાં ક્રમશઃ થતો ઘટાડો, આ પણ ચાલે। મિલકતનો વપરાશ કરવાથી મિલકતની કિંમતમાં ક્રમશઃ થતો ઘટાડો એટલે એને શું કહેશું? ઘસારો, બરાબર। ઘસારાના લક્ષણમાં પહેલું બિનચાલુ મિલકત, 2 માર્કમાં પૂછાય એટલે 3 લખી શકો તમે। તો બિનચાલુ મિલકત, ઘસારો એ બિનચાલુ મિલકત ઉપર ગણાય છે। ખાસ 1 માર્કમાં પૂછીએ કે ઘસારો કઈ મિલકત પર ગણાય? કઈ મિલકત પર આવે? બિનચાલુ મિલકત પર। કેવો ખર્ચ છે? મહેસૂલી ખર્ચ છે। ઘસારો એ કેવો ખર્ચ છે? મહેસૂલી, અને એ સમય પર આધારિત છે। શેના ઉપર આધારિત છે? સમય પર આધારિત, બરાબર। હજી એકાદું લખવું હોય તો વપરાશી મૂલ્ય લખી શકો, પણ જનરલી 3 લખો એટલે ઇનફ છે, બરાબર। આટલું જોઈ લો પહેલાં। ક્યાં ખોટો ને આનો હવે જો વાત કરી ઘસારો ગણવાની રીત, તો ઘસારો ગણવાની રીત જે છે એ ઘણી બધી છે, બરાબર। પણ આપણે સિલેબસની અંદર 2 રીત છે। ઘસારો કેવી રીતે ગણાય એના માટેના આપણે દાખલા જે છે ગણવાના છે। તો
તો ઘસારો ગણવા માટેની બે રીત આપણે ગણવાની છે. પહેલી રીત એ સીધી લીટીની પદ્ધતિ, જેને સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ બોલાય. શું બોલાય? સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ, સીધી લીટીની પદ્ધતિ, SLM. શોર્ટમાં શું બોલાય? SLM, સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ, સીધી લીટીની પદ્ધતિ. અને બીજી રીત જે છે એને બોલાય ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ. ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ. એક બે વખત બોલો તો ખ્યાલ આવે. ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ, WDV બોલાય એને. શું બોલાય? WDV, રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ. શું બોલાય? રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ. ઇંગ્લિશ નામ યાદ ન રહે તો કાંઈ વાંધો નથી, બે રીત છે, યાદ રહી જશે આપણને. એક રીત સીધી લીટીની પદ્ધતિ, સીધી લીટીની પદ્ધતિમાં ઘસારો દર વર્ષે સરખો રહેતો હોય. દર વર્ષે ઘસારો કેવો રહે? સરખો રહે, એટલે એને શું કહેવાય? સીધી લીટીની પદ્ધતિ કહેવાય. દાખલા તરીકે પહેલી રીત છે ઘસારો ગણવાની રીત. ઘસારો ગણવાની રીત તો બે રીત છે. એમાં પહેલી રીતનું આપણે નામ દીધું કયું? સીધી લીટીની પદ્ધતિ, જેને SLM બોલાય. ફૂલ ફોર્મ શું થાય SLMનું? સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ. શું બોલાય? સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ, સીધી લીટીની પદ્ધતિ. સીધી લીટીની પદ્ધતિમાં શું હોય તો એમાં ઘસારો જે છે એ દર વર્ષે સરખો રહે. ઘસારો દર વર્ષે કેવો રહે? સરખો જ રહે. એમાં ઘસારો બદલાય નહીં. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ એક યંત્ર લીધું મેં, એક યંત્ર 5 લાખ રૂપિયાનું એક યંત્ર છે. કેટલા રૂપિયાનું યંત્ર લીધું? 5 લાખનું. હવે એનું અનુમાન એવું છે કે એની અંદર એવું છે કે 5 વર્ષ વાપરી શકાશે આ યંત્ર. કેટલા વર્ષ વાપરી શકાય? 5. તો આનું આયુષ્ય જે છે, આયુષ્ય વપરાશનું મૂલ્ય, બરાબર, એનો વપરાશ 5 વર્ષ થઈ શકશે. કેટલો થઈ શકશે? 5 વર્ષે. તો સીધી લીટીની પદ્ધતિમાં કેવી રીતે ગણાય કે ભાઈ 5 લાખનું યંત્ર 5 વર્ષ વપરાય તો દર વર્ષે એની પર કેટલો ઘસારો ગણાય? એક યંત્ર 5 લાખનું લીધું, એ 5 વર્ષ સુધી એને વાપરવાનું છે, તો દર વર્ષે એના ઉપર કેટલો ઘસારો ગણાય? લાખ. કેવી રીતે આવ્યા લાખ? 5 લાખનું યંત્ર છે, 5 વર્ષ ચાલવાનું છે, 5 લાખ ભાગ્યા 5, એટલે દર વર્ષે એની કિંમત કેટલી ઘટે? લાખ રૂપિયા ઘટતી જાય. 5 લાખ ભાગ્યા 5 કરી તો આના ઉપર ઘસારો કેટલો આવે? 1 લાખ આવે. તો દર વર્ષે આમાંથી 1 લાખ રૂપિયા કાઢી નાખી તો 5 વર્ષ જતા એનું વેલ્યુ શું થઈ જાય? 0 થઈ જવાની. એટલે દર વર્ષે આના ઉપર કેટલો ઘસારો ગણાય? 1 લાખ રૂપિયા ગણાય. કેવી રીતે? બીજી રીતે સમજાવું. 5 લાખનું યંત્ર લીધું, ચલો કેટલા વર્ષ હાલવાનું છે? 5 વર્ષ. 1 વર્ષ મેં વાપરી નાખ્યું. કેટલા વર્ષ વાપર્યું? 1 વર્ષ. હું આને વેચવા જાઉં તો મને કેટલા મળે? 5 લાખનું યંત્ર 5 વર્ષ ચાલતું હોય, બરાબર. તો હવે 1 વર્ષ વાપરી નાખ્યું, વધ્યા કેટલા? 4 વર્ષ વધ્યા. તો 4 વર્ષ વધ્યા તો હવે એની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ હોય? 4 લાખ થઈ જાય કે નહીં 1 વર્ષ વાપર્યા પછી? બરાબર. તો કેટલા રૂપિયાનો ઘસારો થયો? 1 લાખ. હજી 1 વર્ષ વાપરું, હજી 1 વર્ષ. હવે કેટલા વર્ષ વાપરવા મળે? 3 વર્ષ. 5 લાખ 5 વર્ષ માટેના હોય તો 4 વર્ષ માટેના 4 લાખ, 3 વર્ષ માટેના 3 લાખ. તો ઘસારો કેટલો થયો એમાં પણ? 1 લાખ. ટૂંકમાં દર વર્ષે ઘસારો કેવો રહે? સરખો રહે. 5 વર્ષ સુધી 1 લાખ રૂપિયા કાઢી નાખો એટલે 5 વર્ષ પછી મારા કેટલા થઈ જાય? 5 લાખ રૂપિયા થઈ જાય. અને શું કહેવાય? સીધી લીટીની પદ્ધતિ કહેવાય. શું કહેવાય? તમારે કાંઈ કરવાનું જ નથી, ખાલી શું કરવાનું? 10 લાખનું યંત્ર છે, 10 વર્ષ હાલે. 10 લાખનું યંત્ર 10 વર્ષ હાલે, તેનો ઘસારો કેટલો? 10 લાખ ભાગ્યા 10 કરી નાખો, 1 લાખ રૂપિયા થઈ ગયું. એનો શું થઈ ગયો? ઘસારો થઈ ગયો. તો ઘસારાનું સૂત્ર શું બને સમજો. ઘસારાનું સૂત્ર, એક નાની એવી વસ્તુ આપણે ખાલી એડ કરી દઈએ તો સૂત્ર બની જાય આપણું. ઘસારો એટલે એને ડેપ્રિસિએશન કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. શું બોલાય? ડેપ્રિસિએશન. બોલો શું સૂત્ર થાય? ડી બરાબર
ડેપ્રિસિએશનનો શું બોલાય? ડી. ડીનું એક સૂત્ર છે, ડી બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. શું છે? સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. એટલે હું એ કંઈ ખબર ન પડી. ડી બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન એટલે શું? તો જો ડી એટલે ઘસારો. ડી એટલે શું થાય? ઘસારો. સી એટલે પડતર કિંમત. શું થાય? પડતર કિંમત. કોસ્ટ પ્રાઇસ જેને કહેવાય. શું બોલાય? કોસ્ટ પ્રાઇસ. એસ એટલે સ્ક્રેપ વેલ્યુ, એને બોલાય ભંગાર કિંમત. શું બોલાય? ભંગાર કિંમત. વેચવા જાવ ત્યારે એના કેટલા આવશે? ભંગાર કિંમત. અને એન એટલે એનું આયુષ્ય. આયુષ્ય એટલે કેટલા વર્ષ ચાલશે. તો ઘસારાનું સૂત્ર શું થયું? ઘસારો બરાબર પડતર કિંમત માઇનસ ભંગાર કિંમત છેદમાં આયુષ્ય. એક ઉદાહરણ આપું, જો તમને આવી રીતે આપે કે એક યંત્ર રૂપિયા 40,000નું ખરીદ્યું, જેનું આયુષ્ય, જો ધ્યાન રાખજો દાખલો જ આપું, આયુષ્ય 3 વર્ષનું છે, જેને 3 વર્ષ બાદ વેચતા તેની ભંગાર કિંમત 3 વર્ષ બાદ તેની એવી રીતે ડાયરેક્ટ તેની ભંગાર કિંમત રૂપિયા 10,000 હોય તો ઘસારો શોધો. તો ઘસારો ગણો. આવું તમને કીધું છે. આપણે શું ગણવાનું છે પહેલાં મને એ કહો. શું ગણવાનું છે? ઘસારો ગણવાનો. તો ઘસારાનું સૂત્ર શું? ડી બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. હવે સી એટલે પડતર. તો તમને યંત્ર પડ્યું કેટલા રૂપિયામાં? પહેલાં મને એ કહો તો કેટલા રૂપિયામાં પડ્યું? 40,000માં. તો આની પડતર કિંમત કેટલી થાય? પડતર કિંમત સી કેટલી? 40,000. પછી ભંગાર કિંમત. ભંગાર કિંમત કેટલી? ભંગાર કિંમત લઈ લો. ભંગાર કિંમત કેટલી? ભંગાર કિંમત કેટલી? 10,000. આયુષ્ય કેટલું એનું? 3 વર્ષનું. તો અહીંયા લઈ લઉં આયુષ્ય. આયુષ્ય એટલે એન કેટલું? 3. તો જો સી છે, એસ છે, આ એસ છે, એસ કેટલું? 10,000. સી આવી ગયું, એસ આવી ગયું, એન આવી ગયું. સૂત્ર મૂકી દઉં ડીનું. શું થઈ જાય? ડીનું સૂત્ર ડી બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. સી કેટલું? સી 40,000, એસ 10,000 અને એન એટલે 3. તો 30,000 ભાગ્યા 3 કેટલો થાય? 10,000 રૂપિયા ઘસારો થાય. કેટલો ઘસારો થાય? 10,000 રૂપિયા. આ ઘસારો ડાયરેક્ટ. એટલે સૂત્ર શું બન્યું? ડી બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. શું થઈ ગયું? સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. ઘસારો બરાબર સૂત્ર શું થાય? ઘસારો બરાબર પડતર કિંમત માઇનસ ભંગાર કિંમત છેદમાં આયુષ્ય. શું થાય? ફરીથી ઘસારો બરાબર પડતર કિંમત છેદમાં માઇનસ ભંગાર કિંમત છેદમાં આયુષ્ય. ડી બરાબર સૂત્ર પાકું કરી નાખો. ડી બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. ખ્યાલ આવે છે? જો આવી રીતે હોય. બીજું હજી એક આપો. ના આ લખવાની જરૂર નથી તમારે, બરાબર? ખાલી સમજાવું જ છું. હજી આને સીધી લીટીની પદ્ધતિ જે છે એના વિશે થોડીક થિયરી, એના સૂત્ર બધું આપણે લખશું, એટલે લખવાની જરૂર છે નહીં, ખાલી સમજો. એક ફર્નિચર લીધું. એક ફર્નિચર રૂપિયા 3 લાખમાં ખરીદ્યું, જેને ગોઠવવાનો ખર્ચ 20,000 થયો. આ ફર્નિચરનું આયુષ્ય 5 વર્ષનું છે, જેની ભંગાર કિંમત 70,000 છે. તો ઘસારો ગણો.
આવું તમને કીધું. કોઈ ગણી દે આનો ઘસારો તમારી રીતે ગણો તો ટ્રાય કરો ખાલી. હાલો 3 લાખનું ફર્નિચર છે અને ગોઠવવાનો ખર્ચ 20,000 થયો. ફર્નિચર આ ફર્નિચરનું આયુષ્ય 5 વર્ષનું છે અને એની ભંગાર કિંમત જે છે 70,000 છે. કોઈ ઘસારો ગણી શકે તો ખ્યાલ આવે કોઈને ઘસારો કેટલો થાય? $50,000 થાય. જેને 50,000 કીધો હોય સાચો. ક્યાંથી 50,000 આવે? હમણાં એમ થાય સાહેબ ક્યાંથી 50,000 આવ્યો? અમુકને 50,000 જેને મગજમાં લીધું હોય. જો તમને આમ નોંધનો નિયમ યાદ હોય તો મિલકતની ખરીદી કરતી વખતે થતો ખર્ચો મિલકતની કિંમતમાં શું થઈ જાય? ઉમેરાઈ જાય. યાદ છે? મિલકતની ખરીદી કરતી વખતે મિલકત ખરીદ્યું એનો ગોઠવણીનો ખર્ચ કેટલો થયો? 20,000. તો એ મિલકત પડી કેટલામાં? એની કોસ્ટ પ્રાઇસ જે છે પડતર કિંમત એની ગણાય 3 લાખ પ્લસ 20,000. ગોઠવવાનો ખર્ચો થયો હોય તે પડતર કિંમતમાં શું કરી દેવાનું? એડ કરી દેવાનું. તો આની પડતર કિંમત કેવી રીતે મળે? તો પડતર કિંમત બરાબર પહેલાં પડતર કિંમત ગોતવી પડે. કેવી રીતે મળે પડતર કિંમત? સી બરાબર ખરીદ કિંમત વત્તા ગોઠવણી ખર્ચ, ગોઠવવાનો ખર્ચ. આ બેનો શું થઈ જાય? સરવાળો. ખરીદ કિંમત કેટલી? 3 લાખ પ્લસ ગોઠવવાના 20,000 એટલે કેટલા થાય? 3,20,000. આ આપણને સી મળ્યો. આ શું મળ્યો? સી. આયુષ્ય કેટલું? આયુષ્ય 5 વર્ષનું. તો એન કેટલા? 5. અને ભંગાર કિંમત એટલે એસ. ભંગાર કિંમત કેટલી છે? 70,000. સૂત્રમાં કિંમત મૂકો તો સૂત્ર શું આપણું? આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકો તો શું થાય? સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. સી કેટલું? 3,20,000 માઇનસ એસ કેટલું? 70,000 અને ભાગ્યા એન 5. 3,20,000માંથી 70,000 જાય 2,50,000 ને ભાગ્યા 5. 2,50,000 ભાગ્યા 5 એટલે કેટલા આવ્યા? 50,000. બરાબર. આ બે રીત છે, આને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. સૌથી પહેલાં સી સૂત્ર શું? પહેલાં ડીનું સૂત્ર પાકું કરો. આપણે બીજું આમાંથી કાંઈ સમજવાનું નથી. આ તો આવડશે જ દાખલા. મારા સૂત્ર પાકા જોઈએ. ડીનું સૂત્ર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. શું થાય? સી માઇનસ એસના છેદમાં એન. ડી એટલે ઘસારો, ડી એટલે ઘસારો, સી એટલે પડતર કિંમત, એસ એટલે ભંગાર કિંમત અને એન એટલે આયુષ્ય. આ આપણને ખબર પડવી જોઈએ. સી એટલે પડતર કિંમત, સી એટલે પડતર કિંમત, એસ એટલે ભંગાર કિંમત અને એન એટલે આયુષ્ય. ડી એટલે ઘસારો, પડતર કિંમત, ભંગાર કિંમત અને ઘસારો. હવે વાત છે આપણે રેટ આર. આમાં હારવાર તમને એવું કીધું ઘસારો ગણો અને ઘસારાનો દર નક્કી કરો. શું કીધું હોય? હારવાર આપણે શું કરવાનું હોય? ઘસારાનો દર. તો ઘસારાનો દર એને આર કહેવાય. ઘસારાના દરને શું કહેવાય? આર. આરનું એક સૂત્ર છે. ઘસારાનો દર એને શું કહેવાય? આર. રેટ, ડેપ્રિસિએશન રેટ જેને કહેવાય રેટ આર. ડીના છેદમાં સી ગુણ્યા 100. શું સૂત્ર છે? આરનું સૂત્ર શું થાય? ડીના છેદમાં સી ગુણ્યા 100. તો ડી એટલે આમાં ઘસારો કેટલો આવ્યો? 50,000 ભાગ્યા સી એટલે પડતર કિંમત કેટલી? 3,20,000 અને ગુણ્યા 100. કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં. 50,000 ભાગ્યા 50,000 3 લાખ 50,000 ભાગ્યા 3,20,000 ગુણ્યા 100 કેટલો થાય? 15.62 એટલે 15.63%. કેટલા ટકા થઈ જાય? 15.63%. તો કેટલા સૂત્ર કેટલા પાકા કરવા જેવા છે સમજો આખું વસ્તુ. આખી વસ્તુ સમજવા જેવી. ડી એટલે ઘસારો. ઘસારાનું સૂત્ર પડતર કિંમત. પડતર કિંમતમાં ખાસ યાદ રાખવાનું મિલકતની ખરીદી કરતી વખતે જો કોઈ ખર્ચો હોય તો એમાં શું થઈ જાય? ઉમેરાઈ જાય. એટલે ડીનું સૂત્ર ડી બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં
ડી એટલે ઘસારો, સી એટલે પડતર કિંમત, એસ એટલે ભંગાર કિંમત અને એન એટલે આયુષ્ય. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. બીજું ઘસારાનો દર, ઘસારાનો દર આનું એક સૂત્ર છે ઘસારાના દરનું. ઘસારાનો દર એટલે એને બોલાય આર. આરનું સૂત્ર ડીના છેદમાં સી ગુણ્યા 100. ડીના છેદમાં સી એટલે ડી એટલે ઘસારો અને ગુજરાતીમાં લખવું શું થાય? ઘસારાના છેદમાં પડતર કિંમત, ઘસારાના છેદમાં પડતર કિંમત ગુણ્યા 100. શું સૂત્ર થશે? ઘસારાના છેદમાં પડતર કિંમત ગુણ્યા 100. ઘસારો જે આનો જવાબ આવે ને એના છેદમાં પડતર કિંમત ગુણ્યા શું કરી નાખવાનું? 100. એટલે તમને સૂત્ર મળી જાય. ખ્યાલ આવે છે? બીજી વસ્તુ, ઘણી વખત તમને દાખલાની અંદર પડતર કિંમત અને ઘસારાનો દર આપી દીધો હોય તો ઘસારા માટેનું એક બીજું સૂત્ર છે અથવામાં, અથવા ડી બરાબર સી ગુણ્યા આર. શું સૂત્ર છે? ડી બરાબર સી ગુણ્યા આર. સી ગુણ્યા આર એટલે સી એટલે પડતર કિંમત, આર એટલે ઘસારાનો દર. જો અહીંયાથી છે આનો આની યારે ગુણાકાર થઈ જાય તો ડી બરાબર શું થાય? ડી બરાબર અહીંયાથી અહીંયા લઈ લો તો શું થાય? સી ગુણ્યા આર. એટલે શું થાય? ઘસારો બરાબર પડતર કિંમત ગુણ્યા ઘસારાનો દર. બરાબર? એ તો એકદમ ઇઝી છે. બરાબર? દાખલા તરીકે તમને એક ઉદાહરણ આપું, ખબર પડે. જો એક યંત્ર રૂપિયા 5 લાખમાં ખરીદ્યું, જેના પર ઘસારાનો દર 10% છે, તો ઘસારો ગણો. આવું તમને કીધું. આ 1 માર્કમાં કદાચ પૂછાય. એક યંત્ર કેટલામાં લીધું? 5 લાખમાં. સામે તમને આપ્યું છે શું? ઘસારાનો દર. ઘસારાનો દર એટલે આર આપી દીધું. શું આપી દીધું? આર. તો તમારું સૂત્ર કયું મુકાય આ બેમાંથી? એમાં જો ભંગાર કિંમત નથી, આયુષ્ય નથી, એવું કંઈ નથી. ઘસારાનો દર છે તો આ સૂત્ર મૂકી ડી બરાબર સી ગુણ્યા આર. સી એટલે પડતર કિંમત. કેટલી પડતર કિંમત? 5 લાખ. અને આર એટલે 10%. 5 લાખ ગુણ્યા 10%. કરો તો કેલ્ક્યુલેટરમાં. 5 લાખ ગુણ્યા 10% થઈ જાય 50,000. ડાયરેક્ટ સૂત્ર થઈ જાય. એટલે ઘસારાના બે સૂત્ર છે. ઘસારાનું એક સૂત્ર કયું? ડી બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન, અથવા ડી બરાબર સી ગુણ્યા આર. ઘસારો એટલે પડતર કિંમત માઇનસ ભંગાર કિંમત છેદમાં આયુષ્ય. આર ઘસારાના દરનું સૂત્ર ડીના છેદમાં સી ગુણ્યા 100. ડીના છેદમાં સી ગુણ્યા 100. ઘસારાના છેદમાં પડતર કિંમત ગુણ્યા 100. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર? આનો એક ફોટો ખાલી અત્યારે મોકલું છું, લખવાનું નથી. આ સૂત્ર તમારે હજી લખવાના નથી, ખાલી પાકા કરવા હોય તો એના માટે તમને ફોટો મોકલી દે છે અહીંથી. બરાબર? પણ લખવાના નથી હજી, કહું છું. હું લખાવડાવીશ કાલે, પછી લખજો. કોલમને